Now the various forms of equation of a line are, see, we had this yesterday, that y is equal to mx plus c. If we have m to be the slope and c is the y-intercept of the line, then we have, see, it is something like this, that you have this angle, if we have to be theta, then m stands for tan theta, and we have this intercept, that is the distance between this origin and the point where the line cuts the y-axis, so that is called y-intercept, and that is c. Then the equation of this line is y is equal to mx plus c. Then we had, if we are given, say if we are given 2 points, say I have some line, okay, now before that, if we have the intercept, this intercept to be 0, that is it's a line through origin, say, that's a line through origin. So in this case we have y is equal to mx to be the equation. So y is equal to mx represents the equation of a line through origin. Then if we have this line making intercept, this is x-axis and this is y-axis. If this line makes intercepts a and b along the x-axis and y-axis, this is origin, then in that case we have the equation of the line to be x by a plus y by b is equal to 1. And if we are given 2 points, say suppose I have this to be a line and I know these two to be the points, say x1 y1 and the other one is x2 y2, say, then in that case we have equation to be y minus y1 by y1 minus y2 is equal to x minus x1 divided by x1 minus x2. This is called 2-point form. And if we know slope of this line to be, say, m, and we know only 1 point, say, then x1 y1, then the equation is y minus y1 is equal to m into x minus x1. So the slope, see, actually the slope is, if we know 2 points means, then the slope is the difference between y coordinates. Slope is given by difference between y coordinates divided by difference between x coordinates. So that is the slope formula if we know 2 points. So these are various forms of equation of a line. And in the same way we have various form of equation of a circle. So in the case of various forms of a circle, the one what we use as the general form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is one formula. And then if we know the center to be h on the center with coordinates h and k, then on the case x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to circle na radius irukum illaya, so you have that to be, say, r square, and in that case then this is the equation. Ipo oruvela center origin ah irundaduna, then in that case you have the equation to be like this. And if we have, see, I have a circle whose diameter, the end points of the diameter enak theriyudhu, one x1 y1 and the other one x2 y2. If this is known, say, then diameter form, so that is given by x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. So these are various forms of a circle. And given a line and a circle,
we have this relation, that is, okay, now before we go to that, there is another concept that's called the perpendicular distance of a point. Perpendicular distance of a point P of x1, y1 from a line, say ax plus by plus c. The general form of it we consider as given by, suppose we denote the perpendicular distance to be say p, then in that case the formula is this: ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. So this will be used quite often. That is the perpendicular distance. Now in the case of a circle, this is one advantage as far as the circle is concerned. Suppose we have this equation of this line to be say y is equal to mx plus c, and we have center to be say origin, and the distance between these two is say p. Okay, that means its radius of the circle is p. So this perpendicular distance, which is also radius, is same as the perpendicular distance of this point from this line. So we can make use of this. So in the place of x1, y1, you will have, in the place of x1 and y1, you have 0, 0. So you will have just c divided by square root of a is nothing but the, see here, if you look at this, a is nothing but the coefficient of a is nothing but the coefficient of x. So here coefficient of x is m. So what we should have is, in the denominator we should have m square plus the coefficient of y is b. Here the coefficient of y is 1. So we have 1 here. We have 1 here. Or we can also say that c is equal to p into root of 1 plus m square. In case the radius is say a, in p ன்னு denote பண்றதுக்கு பதிலா என்னுடைய radius வந்து a ன்னு இருந்ததுன்னா, then I have c is equal to a into root of 1 plus m square. a ன்னு இருந்தா, இது p ன்னு இருக்கு, in case I denote it as say a, then this is what we have. And from here we have squaring, c square is equal to a square into 1 plus m square. So this is the condition for this line to touch the circle. In the line, in the circle touch பண்ணக்கூடிய condition அப்படின்னா, that is c square is equal to a square into 1 plus m square. So இது வந்து perpendicular distance. In the formula வந்து it denotes the perpendicular distance. எந்தனுடைய perpendicular distance? இந்த ஒரு point x1 y1 இருக்கு, ஒரு line ax plus by plus c equal to 0. This is the line and this is the point say. Then the perpendicular distance is given by, this perpendicular distance is given by this formula. Equation of this line is this, and this point is capital P of x1 y1. This is distance p. இதுக்கு உள்ள perpendicular distance இதே மாதிரி தான் calculate பண்ணுவோம். So various forms of equation of straight line, various forms of circle, and the perpendicular distance and the condition for any line to touch the circle. So why we tell all this is we'll be using them again and again in different contexts. That is, it may be needed for in the case of parabola or ellipse or hyperbola. So in that case we must be familiar with that, and we will also say that correspondingly this condition is when we have circle, this is called condition for tangency. This is called condition for tangency. Tangency of what? Tangent, and this is condition for tangency of y is equal to mx plus c to touch in the circle. அதாவது radius a ன்னு இருக்கிற ஒரு circle
y is equal to mx plus c அப்படிங்கிற லைன் டச் பண்ணணும்னா என்ன கண்டிஷன் எனக்கு தேவை? x square plus y square is equal to a squareங்கிற அந்த சர்க்கிளில் இந்த லைன் y is equal to mx plus c அப்படிங்கிற அந்த லைனை டச் பண்ணணும்னா என்ன கண்டிஷன்னா இதுதான் அந்த கண்டிஷன். ஸோ இது ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல். பட் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மாதிரி டிரைவ் பண்ணி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டோம். அதனால யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு 1 + m ஸ்கொயர். கண்டிஷன் ஒரு லைனை ஒரு சர்க்கிளை டச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கண்டிஷன் இதுதான். ஸோ இதே மாதிரி கண்டிஷன் ஃபார் டேஞ்சன்சி இதே y is equal to mx plus c இதே y is equal to mx plus c y square is equal to 4ax டச் பண்ணணும்னா கண்டிஷன் என்ன? ஸோ தட் இஸ் given by c is equal to a by m. இங்கே நம்ம என்ன சொன்னோம்னா c square is equal to a square into 1 plus m square. இங்கே அதே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி லைன் இதே தான் எடுத்துக்கிறேன். எந்த மாதிரி லைன் கொடுத்தாலும் இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வர முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்முக்கு வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா அந்த கண்டிஷன் we have c is equal to a by m. ஸோ இதே மாதிரி இந்த கேஸ் ஆஃப் எலிப்ஸ். ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் எலிப்ஸ் ஈக்குவேஷன் x square by a square plus y square by b square is equal to 1. ஸோ அந்த கேஸில் என்ன வரும் அப்படின்னா c square is equal to a square m square plus b square. ஸோ இதுதான் கண்டிஷன். ஸோ இது y square is equal to 4axக்கு, இது எலிப்ஸ்க்கு. இதே மாதிரி ஹைப்பர்போலாக்கும் நம்மளால் எழுத முடியும். x square by a square minus y square by b square equal to 1 இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல இதே கண்டிஷன் தான். c square is equal to a square m square minus b squareன்னு வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் கால்டு ஒரு டேஞ்சன்சிக்கான ஒரு கண்டிஷன். ஒரு லைன் ஒரு கோடு தொடுகோடாக இருக்கிறதுக்கான கண்டிஷன் என்னென்ன நிபந்தனை பேரில் இதுங்க அந்த லைனு சர்க்கிளையோ பரவளையத்தையோ அல்லது நீள்வட்டத்தையோ அல்லது அதிபரவளையத்தையோ தொடும். அந்த தொடுவதற்கான நிபந்தனை இதுதான். ஒவ்வொரு கேஸில் மாறுது. இது இந்த கேஸ் ஆஃப் சர்க்கிள், this is in the case of parabola, this is in the case of ellipse, and this one in the case of hyperbola. ஸோ இது கண்டிஷன் ஃபார் டேஞ்சன்சிக்கு நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி எப்படி ஈஸியாக ஒரு பாயிண்ட் p of x1 y1 அப்படிங்கிற பாயிண்டில் எனக்கு சர்க்கிள் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்ததுன்னா x square plus y square is equal to a square. இது மாதிரி இருந்ததுன்னா டேஞ்சன்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? பாயிண்ட் இது எனக்கு சர்க்கிளாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா பேரபுலாவாக இருக்கலாம். தட் இஸ் y square is equal to 4ax. அல்லது எனக்கு எலிப்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ x square by a square plus y square by b square equal to 1. அல்லது ஹைப்பர்போலாவாக இருக்கலாம். ஸோ எல்லா கேஸ்லேயும் எப்படி நம்ம ஈஸியாக இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சண்ட்டை எழுதுறது? எந்த பாயிண்டில் இந்த பாயிண்ட் இதுதான் அந்த பாயிண்ட்டுனா இந்த டேஞ்சண்ட்டோட ஈக்குவேஷன், இதுதான் அந்த பாயிண்ட்டுனா அந்த டேஞ்சண்ட்டோட ஈக்குவேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் தட் பாயிண்ட் சே, தென் in that case what is the equation of the tangent? So like that in each and every case we can write out. ஸோ இதில் என்ன ட்ரிக் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் டேர்ம் வந்ததுனால x1 அப்படின்னு மாற்றிடணும். அதே மாதிரி y ஸ்கொயர் டேர்ம் வருது, அதனால் y1 அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் தி தொடுகோடின் சமன்பாடு. இந்த புள்ளியில் ஒரு தொடுகோடு நான் வரைஞ்சேன்னா அதனுடைய சமன்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத x1. இப்போ இந்த x ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம்? x இன்ட்டு எக்ஸ். ஒரு எக்ஸை x1 மாற்றிட வேண்டியது தான். அதே மாதிரி y ஸ்கொயரில் y ஒரு y-ஐ y1 மாற்றிட வேண்டியது. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு y1 is equal to இந்த எக்ஸ்ன்னு வருது. இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் வந்ததுன்னா இதே மாதிரி சொன்னோம். அப்போ இந்த எக்ஸ்ன்னு வந்ததுன்னா அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் ரைட் தட் அஸ்
2 into, see இதை வந்து 2a into 2xன்னு எழுதலாம். மறுபடியும் இந்த xஐ வந்து எப்படி எழுதலாம்னா x plus x. ஸோ அப்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா 2a into x plus x1. 2a into x plus x1. ஸோ 2xன்னு வந்ததுன்னா x plus x, அதில் ஒரு xஐ தூக்கிட்டு x1 எழுதுகிறோம். ஸோ மறுபடியும் இதனுடைய இந்த இடத்துல இந்த ஈக்குவேஷன், இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் வேணும்னா இது என்ன பண்ணணும், எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருதுல்ல, அப்போ எக்ஸ்ன்னு எழுதணும், ஒரு எக்ஸை x1ன்னு மாற்றிடணும். ப்ளஸ் திரும்ப ஒய் ஸ்கொயர் வருது, 2 ஒய், ஒரு ஒய்யை y1ன்னு மாற்றிடணும், b ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா xx1, 2 எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது, xx1 அது by a square minus yy1 by b square equal to 1. So writing the equation of tangent, in the tangent equation எழுதுறதுங்கிறது it's so very simple. வேறு ஏதோ சும்மா ரேண்டமாக, see suppose I am given x square plus y square plus 2gx plus c equal to 0. So இதுதான் ஒரு equation that I am given. Actually it represents a circle. ஸோ இப்போது இதில் வந்து எனக்கு இதனுடைய tangent at the point x1 y1 வேணும்னா we can எந்த இதுவும் டிரைவ் பண்ண தேவையில்லை. இது xx1 ப்ளஸ் yy1 ப்ளஸ் 2x இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வந்து x ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதணும். ஸோ ஒரு எக்ஸை x1ன்னு மாற்றிடணும். ஸோ வாட் எவர் மே பி தி ஈக்குவேஷன், செகண்ட் டிகிரி அஃப்கோர்ஸ், லீனியர் எக்ஸ் லீனியர் ஒய் இருந்தாலோ quadratic in x இருந்ததுனால we can at once write the equation of the tangent at the particular point x1 y1. So this is how we write out the equation of the tangent at the point x1 y1. இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னாக்கா parametric form. ஸோ எப்படி ஒரு பாயிண்ட்டை parametric ஃபார்மில் நம்ம எழுதுறது. இப்போ at ஸ்கொயர் 2at அப்படிங்கிறது இந்த பாயிண்ட்டை at ஸ்கொயர் 2atன்னு எழுதுவோம். எதுக்கு அப்படின்னாக்கா y ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4axங்கிற இந்த பெராபோலாக்கு. இது இந்த சர்க்கிளுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் what we have to do, அதே பாயிண்ட்டை நம்ம a cos theta, we have to write it as a cos theta b sin, a sin theta, a cos theta a sin theta. So what is it for? It is for சர்க்கிளுக்கு. சர்க்கிள் இது நம்ம எழுதினது கரெக்டாக இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணலாம். எக்ஸ்க்கு பதிலாக a cos theta போட்டோம்னா a ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா வரும். ஒய்க்கு பதிலாக a sin theta போட்டிங்கன்னா a ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா வரும். ஸோ a ஸ்கொயர் வெளில எடுத்துடலாம், காஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் இஸ் 1, ஸோ யூஆர் கெட்டிங் a ஸ்கொயர். ஸோ இதுதான் வந்து பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் தி கோஆர்டினேட்ஸ் சொல்லும்போது இதே நான் x equal to a cos theta, y is equal to a sin theta ன்னு சொன்னால் that is parametric form of equation of a circle. ஸோ இதில் வந்து கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து எப்படி எழுதணும் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னா சிம்பிளாக டினோட் பண்ணணும் p of t அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ஸோ p of tன்னா பெரபலாவை பொறுத்த வரைக்கும் at ஸ்கொயர் 2at. இது நம்ம எழுதினது மறுபடியும் yக்கு பதிலாக 2at போட்டோம்னா 2at தி ஹோல் ஸ்கொயர், அந்த இடத்துல 4a into at ஸ்கொயர். இது ரெண்டு டேலி ஆகிடும். இது 4a ஸ்கொயர் t ஸ்கொயர், இதுவும் 4a ஸ்கொயர் t ஸ்கொயர். ஸோ அது நமக்கு ஒருவேளை டவுட் வந்ததுன்னா இதே மாதிரி போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ எலிப்ஸ்க்கு எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இட் இஸ் p of a cos theta b sin theta. So in the same way for hyperbola, it is a secant theta b tan theta. ஸோ இந்த பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் நமக்கு ஒன்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா, ஏன்னா சில கேசஸில் வந்து நமக்கு இந்த டேஞ்சன்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து இதே மாதிரி நமக்கு தேவை இருக்காது. பேராமெட்ரிக் ஃபார்மில் தான் எனக்கு இது மாதிரி எனக்கு வேணாம், இது மாதிரி எனக்கு வேணாம், இது மாதிரி எனக்கு வேணாம். எனக்கு பேராமெட்ரிக் ஃபார்மில் வேணும்னா ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. வீணும் ஆல்ரெடி ஹவு டு இதை வந்து எப்படி எழுதுறதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுட்டோம். இது எனக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியும், ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் வித் சென்டர் அட் தி ஆரிஜின் எனக்கு தெரியும். அதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ன்னு போட்டு ஒரு எக்ஸை x1ன்னு மாற்றணும்.
ஸோ தட் we said already. அதே மாதிரி y ஸ்கொயர் வந்ததுன்னா yன்னு போயிட்டு ஒரு yயை y1 மாற்றணும். இந்த இடத்துல 4axஐ வந்து 2a into 2xன்னு போட்டு இது x plus xன்னு போட்டு ஒரு x x1ன்னு மாற்றிடும். ஸோ இது மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷனை இது தெரிஞ்சதுன்னா இது எழுதுறது பிரச்சனையே இல்லை. இப்போ கொஷின் வந்து இதே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி டேஞ்சன்ட் இந்த ஃபார்மேட்டில் எனக்கு வேணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா இட்ஸ் தட் அகெயின் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். x1க்கு பதிலாக a cos theta போட்டுக்காங்க, இதுக்கு பதிலாக a sin theta போட்டுக்காங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒரு ஏவை நான் த்ரூ அவுட் கேன்சல் பண்ண முடியும், இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ எனக்கு இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா x cos theta plus y sin theta is equal to a. இது என்னத்தை குறிக்குதுன்னா parametric form of equation of parametric formula. எதனுடைய ஈக்குவேஷன்? டேஞ்சன்ட் ஈக்குவேஷன். எதுக்கு டேஞ்சன்ட்டு? சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சன்ட். எந்த சர்க்கிள்? x square plus y square is equal to a squareங்கிற அந்த சர்க்கிளுக்கான ஒரு டேஞ்சன்ட்டு இது. இப்போ அதே மாதிரி if you have அடுத்து நமக்கு வேண்டியது this one parabola. paraboலாக்கு இதுதான் ஃபார்முலா, இதுதான் வந்து parametric form. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், y1க்கு பதிலாக 280 போடணும். ஸோ we have y 280 equal to 2a into x plus 80 square. ஸோ இப்போ what can be cancelled na ஒரு 2a can be cancelled. அப்போ what is left அப்படின்னா yt is equal to x plus 80 square. What does it denote? It denotes the equation of tangent at t. Tangent at t. At t ன்னு அர்த்தம் 80 square 280. நான் t ன்னு போட்டாலே அது 80 square 280. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இதை p of theta அப்படின்னு நான் போட்டாலே கான்டெக்ஸ்ட், இந்த கான்டெக்ஸ்டில் இதுக்குரிய மீனிங் a cos theta b sin theta. அதே இது இந்த கான்டெக்ஸ்டில் p of thetaன்னு நான் குறித்தேன்னா அதுக்கு a cos theta a sin theta. ஒரே கதையை எல்லாத்துக்கும் எழுத முடியாது, அந்த ஒரு ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறும். ஸோ இதே நான் ஹைப்பர்போலா எடுத்துட்டேன்னா a secant theta b tan theta. ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல x1க்கு பதிலாக a cos theta, y1க்கு பதிலாக b sin theta போட்டோம்னா what we will get is x by a cos theta plus y by b sin theta is equal to 1. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா you will get x by a x1ங்கிறது a secant theta. So x by a secant theta minus y by b tan theta equal to 1. So நம்ம if we are given equation of circle tangent at the point நம்மளால ஈஸியாக எழுத முடியும். We must know what is the parametric form. இந்த parametric formனா என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா இந்த parametric form என்ன அப்படிங்கிறது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தெரியணும். ஸோ தெரிஞ்சதுன்னா then parametric formால நம்மளோட equation of tangent we can easily write. So they all denote the tangent. இது tangent, இது tangent, tangent, இதுவும் tangent, இதுவும் tangent. So we can easily write out the equation of the tangent. So equation of the tangent தெரிஞ்சதுன்னா equation of the normal can be easily determined. எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஒரு லைனும் அதனுடைய பெர்பெண்டிகுலர், இதனுடைய ஸ்லோப் m, இதனுடைய ஸ்லோப் m1 அப்படின்றதுனா m into m1 வந்து -1ன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஸ்லோப்ஸ் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் இஸ் -1. இதுக்கு இது பெர்பெண்டிகுலர், அதுக்கு இது பெர்பெண்டிகுலர். ஸோ அதனுடைய ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா -1. ஸோ அந்த இப்போ டேஞ்சன்ட்டோட ஸ்லோப்பு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த பாயிண்ட் உனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு பாயிண்ட் தெரியுது, ஒரு ஸ்லோப்பு ஸ்லோப் தெரியுது, ஒரு ஸ்லோப்பு தெரிஞ்சால் போகிறோம். இந்த ஸ்லோப்பை இந்த ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் தெரியும், ஸ்லோப் தெரியும். ஸோ அப்போ we can easily write out the equation of the normal. ஸோ இதில் equation of the normal in கார்ட்டீசியன் நிறைய யூஸ் பண்ணுறதை விட பேராமெட்ரிக்கில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். பேராமெட்ரிக்கில் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம வந்து +2ல் இருக்கிற ரிசல்ட்டை we are going to just take it for granted. என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are not going to derive them. We are not going to derive the equation of the normal
even tangent கூட நமக்கு வந்து x1 y1ல that is not the derivation. நம்ம சொன்னது வந்து டெரிவேஷன் கிடையாது, எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்கிற கதையை தான் சொல்லியிருக்கோமே தவிர்த்து it is not the method of obtaining, that is not the rigorous proof சொல்லுவாங்க. ஸோ அது இல்லை. ஓகே, ஸோ what all we had so far is line ஓட various equation, various form, circle ஓட various form, condition for tangency பார்த்தோம். அது முக்கியம். c is equal to a by m parabola-க்கு c square is equal to a square m square, a square into 1 plus m square circle-க்கு, and c square is equal to a square m square plus b square ellipse-க்கு, c square is equal to a square m square minus b square-ங்கிறது hyperbola-க்கு. So condition for tangency பார்த்தோம். And then equations of tangent at x1 y1 பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் the parametric form-ஐயும் பார்த்தோம். equation of tangent and parametric form-ஐயும் பார்த்தோம். எந்த இடத்துல எது மாதிரி நமக்கு தேவையாக இருக்கோ அந்த இதை நம்ம correspondingly we'll have to use. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து we'll have to be very thorough. So இப்போ we have now the equation of the நார்மல். இதனுடைய நார்மல் அப்படின்னா இது வந்து ஜாஸ்தி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, ஏன்னா நம்மளுடைய டாப்பிக்கில் பேரபோலா இருக்குது, எலிப்ஸ் இருக்குது, ஹைப்பர்போலா இருக்குது. ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி நார்மல், நம்ம டேஞ்சன்ட் ஆல்ரெடி அட் டி டேஞ்சன்ட் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி டேஞ்சன்ட் at the point at square 2at, அது வந்து yt is equal to x plus at square, இது பார்த்தோம். ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு ஸ்லோப் என்ன கிடைக்கும்னா இந்த லைன் 1/t, அப்போது பர்பெண்டிகுலரோட ஸ்லோப்பு -t. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வந்து இப்போ பாயிண்ட் வந்து at square 2at, ஸ்லோப்பு வந்து t. ஸோ இது ரெண்டும் தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு பாயிண்ட் தெரியுது, ஸ்லோப்பு தெரியுது அப்படின்னா we can write out the equation y minus y1. y1ங்கிறது இது. ஓகே, and then y minus y1 is equal to m into x minus x1 அப்படிங்கிறது இது at square. ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா y minus 2a, இந்த t இங்கேயும் இருக்கு இல்லையா, ஸோ we can take it to the other side. So we have 2a, இது minus x-ன்னு போகும், மைனஸ் சைனை வெளில எடுத்துட்டோம்னா 2a plus x in terms of t எழுதுனோம்னா இப்படி வரும், is equal to இது வந்து minus at cube. இல்லைன்னா we can have it as at cube minus 2a plus x into t plus y equal to 0. இப்போ இதுவே இந்த பாயிண்ட் இது hk அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வழியாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா at cube minus 2a plus h into t plus k equal to 0 அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம். பட் இதெல்லாம் விட நமக்கு வந்து நம்ம ப்ராப்ளமில் நம்ம நிறைய என்ன ஃபார்மேட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா this is, see இதனுடைய ஸ்லோப்பு வந்து 1/t into something should give me -1. So we had -t, right? So this is not t, it is actually -t. This one is -t. அப்போ இங்கே வரும்பொழுது அது மைனஸ் வந்து இங்கே வரும்போது ப்ளஸ்ன்னு மாறும். இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் சைனை தூக்கிட்டோங்கிறதுனால this is actually minus 2a minus x.
ஸோ இப்போ என்ன ஃபார்மாலிட்டி எனக்கு ஓகே இது வந்து எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி நார்மல் மனப்பாடம் ஆகலை அப்படின்னா எனக்கு இது தெரியும் அப்படின்னா இதுலேருந்து எப்படி டிரைவ் பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்காக இது சொன்னது. This is the first principle. அதுலேருந்து எப்படி வருதுன்னு. But otherwise if you can remember this formula that y plus xt இதுதான் நமக்கு வசதியாக இருக்கும். 2at plus at cube. இதுதான் வந்து equation of the normal at any point on the parabola. parabola-க்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் tங்கிற பாயிண்ட்டில் என்னது இது நார்மல். இது நார்மலோட இது நார்மல்னால் என்னது ஒரு லைன் ஒரு பேரபுலா இருக்குது, அது ஒரு லைன் நம்ம டேஞ்சன்ட்னு வரைகிறோம், அதுக்கு பர்பண்டிகுலர், இதுக்கு பேர் தான் நார்மல் பேர். இது நார்மலு, இந்த லைன் இது டச் பண்ணதில்ல அதுக்கு டேஞ்சன்ட்னு பேர். ஸோ திஸ் இஸ் நார்மல், தட் இஸ் டேஞ்சன்ட். அப்போ நான் டேஞ்சன்ட்டோட ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இதெல்லாம் 10 தடவை பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ வில் மெமரைஸ், you will have it in your mind automatically. தனியாக உட்காந்து மெமரைஸ் பண்ணுங்கிறது இல்லை, it will automatically get into your mind. Okay, so இது வந்து equation of the tangent to the parabola, this is equation of the normal. So அதே மாதிரி in the case of ellipse பார்த்தீங்கன்னா ax by cos theta minus by by sin theta is equal to a square minus b square. இது எதை குறிக்குதுன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி நார்மல். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி நார்மல். நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி டேஞ்சன்ட் என்ன சொன்னோம்னா எக்ஸ் பை ஏ காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஒய் பை பி சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு சொன்னோம். அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி நார்மல் it is this. Equation of the normal is ax by cos theta minus by by sin theta is equal to a square minus b square. Now இதே மாதிரி நம்மோட hyperbola பார்த்தோம்னா it will be ax by secant theta minus by by tan theta is equal to a square plus b square. Now you have the equation of the tangent to be you have equation of the normal. இந்த இடத்துல வந்து you will have plus sign. Equation of the tangent is x by a secant theta minus y by b tan theta is equal to 1. So இதிலேருந்து இங்கே பண்ணா மாதிரி, இந்த இதில் பண்ணா மாதிரி you can obtain the slope. அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுங்கிறது a secant theta b tan theta. ஸோ பாயிண்ட் கிடச்சிரும், ஸ்லோப் கிடச்சிரும், அதுலேருந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி நார்மல் எழுத முடியும். ஸோ இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா இது வந்து it denotes the equation of the normal at the point a secant theta b tan theta. So all these are to be memorized. In the ax by cos theta minus by by sin theta equal to a square minus b square, y plus xt is equal to 2at plus at cube, yt is equal to x plus at square is the equation of tangent. Equation of tangent in the case of ellipse is the parabola, is the ellipse, and this is hyperbola. So in the equation of the normal, so that should also be known. And then இன்னொரு முக்கியமான ஒரு இது என்ன அப்படின்னா equation of pair of straight lines. இப்போ நமக்கு this is the given parabola I say. இப்போ ஏதோ இப்போ இந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் எடுக்கிறேன், இந்த பாயிண்ட்டு x1 y1 அப்படின்னு நான் குறிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து எத்தனை டேஞ்சன்ட்டு நான் வரைய முடியும்? இந்த பேரபுலாக்கு ரெண்டு டேஞ்சன்ட் தான் வரைய முடியும். இந்த பாயிண்ட்டு பி, இந்த இதை வந்து டீன்னு எடுத்துட்டேன்னா இந்த பாயிண்ட் பி, இந்த பாயிண்ட் கியூன்னு குறித்தேன்னா இந்த பி கியூக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா they are called the point of contacts. Point of contacts.
இப்போ இது வந்து இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணோம்னா இது பேர் கார்டு, ஒரு நான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழில், யூ கால் இட் அஸ் நான். ஸோ இந்த கார்டுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா கார்டு ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் டான்ஜென்ட்ஸ். இப்போ இது வந்து இவ்வளோ கஷ்டமாக இவ்வளோ பெரிய வார்த்தையாக நமக்கு இருக்கா அப்படின்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. இதுங்க ரெண்டும் தான் கான்டாக்ட் ஆஃப் டான்ஜென்ட்ஸ். இதுங்க ரெண்டும், இந்த பாயிண்ட்டும் தான் இந்த டேஞ்சன்ட்டோட கான்டாக்டில் இருக்குது. இந்த எதுக்குரிய கான்டாக்ட் இது? இந்த பரபோலாவோட கான்டாக்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் எதுன்னா பியும் கியூ. ஸோ இந்த பிக்யூவை ஜாயின் பண்ணும்போது வரக்கூடிய அந்த லைனுக்கு என்ன பேர்னா நானுங்கிறத என்ன சொல்லுவோம்னா கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கார்டு வந்து என்ன மாதிரியான கார்டு? சும்மா ஏதோ ஒன்று வரைஞ்சேனா, ஏதோ ஒரு 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 ஹைப்பர்போலா இருக்குது, சும்மா ஒரு கார்டு நான் வரைகிறேன், அந்த மாதிரி கார்டாகுதுன்னா அந்த மாதிரி கார்டு இல்லை இது. அது எங்கேருந்து அது வந்தது அப்படின்னா, 2 டேஞ்சன்ட் என்னால் வரைய முடியும். அந்த 2 டேஞ்சன்ட்டு இந்த 2 பாயிண்டில் இந்த பேரபோலாவை டச் பண்ணுது. ஸோ இது ரெண்டும் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ். அப்போது இந்த கார்டுக்கு பேர் என்னன்னா கார்டு ஆஃப் கான்டாக்ட். ஆஃப் வாட்? கான்டாக்ட் ஆஃப் டான்ஜென்ட்ஸ். கார்டு ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் டான்ஜென்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் பேரபோலா வி ஹாவ். ஸோ இப்போ நீ பேரபோலா எடுத்துக்கோ, ஹைப்பர்போலா எடுத்துக்கோ, எது வேணாலும் எடுத்துக்கோ, எலிப்ஸ்னா எடுத்துக்கோ. ஸோ யூ ஹாவ் தி ஃபார்முலா ஆஃப் இந்த கம்பைன்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சேர்ந்தாப்புல இருக்கிறது. தனி லைன்னா எனக்கு லீனியர் ஈக்குவேஷனாக தான் வரும். இது தனியாக லீனியர் ஈக்குவேஷன். கம்பைண்டாக நான் பார்க்கும்பொழுது அது குவாட்ரட்டிக். ஸோ கம்பைன்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் pair of straight lines இந்த இடத்துல they are nothing but tangents. அப்போ பொதுவில் இதுக்கு எப்படி நம்ம அது குறிப்போம் அப்படின்னா t² = ss1. அப்போ இந்த t அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம y² = 4ax-க்கு டான்ஜென்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதினோம் அப்படின்னா y1 = 2a × x + x1. ஸோ இந்த ஒரு பக்கமாக கொண்டு வந்துட்டோம்னா this is what we have. ஸோ இந்த பெரபோலாவை பொறுத்த வரைக்கும் t அப்படிங்கிறது இதை குறிக்குது. s அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா y² - 4ax. சரி, அப்போ s1 என்ன குறிக்குதுன்னா y1² - 4a × x1. ஸோ இது வந்து இந்த கேஸ் ஆஃப் பெரபோலா. இதே ஈக்குவேஷன் தான் எலிப்ஸ்க்கும். என்ன இது? இதே மாதிரி எலிப்ஸ்க்கு வெளியிலேருந்து 2 டேஞ்சன்ட் தான் என்னால் வரைய முடியும். இது தொடணும் அது. ஸோ 2 டேஞ்சன்ட் தான் என்னால் வரைய முடியும். அப்போது இந்த கார்டு ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் டான்ஜென்ட்ஸ் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா t = 0. தட் மீன்ஸ் this is equal to 0. அது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட்டும் அதே தான், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கார்டு ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் டான்ஜென்ட்ஸும் அதே தான், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் போலார்னு ஒன்று படிக்க போகிறோம், அது சிலபஸில் இருக்குது. ஸோ அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே t = 0 அப்படிங்கிறது தான் வரும். ஸோ இப்போது இந்த எலிப்ஸ்க்கு வந்து எப்படி நம்ம எழுத போகிறோம்னா இதே ஃபார்முலா தான். ஆனால் t அதை குறிக்கும் அப்படின்னா xx1/a² + yy1/b² - 1. அடுத்தது s அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குன்னா x²/a² + y²/b² - 1. ஸோ sங்கிறது இதை குறிக்குது, tங்கிறது இதை குறிக்குது. s1 அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா x1²/a² + y1²/b² - 1. ஸோ இதே இது ஹைப்பர்போலான்னு இங்கே மைனஸ் வரப்போகுது, அவ்வளோதான். தட் இஸ் தி ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ மற்றபடி அதே t² = ss1 தான். ஸோ பேர் ஆஃப் டேஞ்சன்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் வந்து ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ மொத்தமாக என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத வில் ஹாவ் ஒரு கிளான்ஸ் பார்ப்போம். என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, we wrote down the equation of straight lines in various forms, and then equation of circle in various forms. So இது எல்லாமே various formsல பார்த்தோம். So you must know them. And condition for tangency பார்த்தோம்.
அதுக்கப்புறம் equation of tangent at x1 y1 அது எதுக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா சர்க்கிளுக்கு பார்த்தோம், பேரபோலாக்கு பார்த்தோம், எலிப்ஸ்க்கு பார்த்தோம், and then ஹைப்பர்போலாக்கும் பார்த்தோம். and then equation of tangent அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்னா we had the parametric form. parametric form சர்க்கிளுக்கு வந்து a cos theta a sin theta, இதுக்கு at square 2at, இதுக்கு a cos theta b sin theta, இதுக்கு a secant theta b tan theta. ஸோ இது பார்த்தோம். அப்புறம் equation of tangent அதை பார்த்தோம். and then equation of normal அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். and then equation of pair of tangents, combined equation actually. it is combined equation of pair of tangents. ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தோம். இதுக்கு வந்து நம்ம சொன்னோம் t square is equal to ss1 வச்சுட்டா போகிறோம். equation of the tangentக்கு just t is equal to 0 அதுதான் equation of the normal ஒவ்வொரு கேஸ்லையும். ஸோ அந்த இதுங்க இந்த yt is equal to x plus at square, and you have the equation of the normal to be y plus xt is equal to 2at plus at cube, and அதே மாதிரி இந்த இடத்துல tangent equation x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1, and then ax by cos theta minus by by sin theta is equal to a square minus b square. In the same way for hyperbola. So அந்த equation எல்லாமே வந்து you'll have to know them by heart. X by a secant theta minus y by b tan theta is equal to 1. அதுக்கப்புறம் இதே நார்மல் இது டேஞ்சண்ட்டுக்கு அதே நார்மலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ax by secant theta plus by by tan theta is equal to a square plus b square. இங்கே மைனஸ் வந்துச்சுன்னா இங்கே b square வந்ததுனா தான் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி என்ன சொல்கிறது, இது முக்கியமான ஒரு சமன்பாடுகள் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்க வேண்டியது. அண்ட் இந்த ரிலேஷன் எப்படி பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸு எப்படி obtain பண்ணுறது, பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸு ஒரு பாயிண்ட்டும் ஒரு லைனும் கொடுத்தாக்கா அந்த பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. அப்புறம் இந்த கேஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸும் பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸும் ஒன்று. ரேடியஸ் அப்படிங்கிறதும் பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், எதனுடைய பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், சென்டரோட பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். எங்கேருந்து, இந்த லைன்லேருந்து. எங்கே வேணால் அந்த லைன் எடுத்துக்கோ, எங்கே வேணால் அந்த லைன் எடுத்துக்கோ. அந்த பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸும் the center, I mean the radius, அது ரெண்டு சேமாக தான் இருக்கும். radius will be equal to perpendicular distance. அதை யூஸ் பண்ணி நமக்கு we had the condition for tangency. So equation of straight line in various form, equation of circle, condition for tangency, equation of tangent at x1 y1, and parametric form, and the parametric formula equation of tangent, and then equation of normal, and then combined equation of this. So all these are very repeatedly used equations that we need. So be familiar with them. உட்காந்து 10 தடவை சொல்லி பார்த்தாலும் நல்லது தான். பட் இது தெரியல அப்படின்னாக்கா நமக்கு கஷ்டம். ஸோ ப்ராக்டிஸ் நிறைய திரும்ப அதை எழுதி இந்த சைட் ஹெட்டிங் மாத்திரம் எழுதிக்க. முதல்ல அதெல்லாம் படி, சைட் ஹெட்டிங் மாத்திரம் எழுதிக்க. இந்த டேபிள் உனக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அதே மாதிரி டேபிளில் பார்க்காம உன்னால் எழுத முடியுதா அப்படின்னு யூ ஜஸ்ட் செல்ஃப் டெஸ்ட் நீனே பண்ணிக்க.